நம்ம பாடல். ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த தேர்ட் டே ஆஃப் த 10-day மியூசிக் கிளாஸ். 10 நாட்கள் கொண்ட இந்த மியூசிக் கிளாஸின் 3வது நாளிலே உங்களை வரவேற்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஐ ஹோப் த லாஸ்ட் 2 classes were a blessing. கடந்த 2 கிளாஸஸும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக போகிறோம். ஸோ டுடே we are going to actually start playing the songs. ஸோ இன்றையிலிருந்தே நம்ம பாடல்கள் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். ஸோ அது எப்படி வாசிக்க போகிறோம், எப்படி அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறது, எந்த கார்டை எந்த பாட்டுக்கு வாசிக்கலாம் போன்ற அநேக கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஸோ அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பாடத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ டுடே we are going to read and we are going to understand how to play different chords for songs, and we have a formula for all that we are going to learn in today's class and much more. So I'm so excited to welcome you to the third class. Let's go there and learn more. Okay, those of you watching online, take a paper and here are the questions. Question number 1. What is the formula to find the keys of major chords? Major chord nuடைய keys-ஐ கண்டுபிடிப்பதற்கு தேவையான formula என்ன? What is the formula to find the keys of major chords? Second question. What is the formula to find the keys of minor chords? What is the formula to find keys of minor chords? Third question. What are the 3 keys of C major? What are the 3 keys of C major? Question number 4. What are the keys of D major? What are the keys of D major? What are the keys of E major? What are the keys of E major? Next question. What are the keys of F major? What are the keys of F major? What are the keys of G major? What are the keys of G major? What are the keys of A major? What are the keys of A major? What are the keys of B major? What are the keys of B major? What are the keys of A sharp major? What are the keys of A sharp major? Next question. What are the keys of C minor? What are the keys of C minor? What are the keys of D minor? What are the keys of D minor? What are the keys of E minor? What are the keys of F minor? What are the keys of F minor? What are the keys of G minor? What are the keys of G minor? What are the keys of A minor? What are the keys of A minor? What are the keys of B minor? What are the keys of B minor? Last question. What are the keys of C sharp minor? What are the keys of C sharp minor? தேவனே உந்தன் திரு சமூகம் என் முன்னே என்றும் செல்லட்டுமே, ஆறுதல் எந்தன் வாழ்வினிலே, அன்பரே உந்தன் சமூகமே, அன்பரே உந்தன் சமூகமே. Okay, first, the formula for major chords, key plus 4 plus 3. Formula to find keys of minor chords, key plus 3 plus 4. Second, C major, C, E, G. D major, D, F sharp, A. E major, E, G sharp, B. F major, F, A, C. G major, G, B, D. A major, A, C sharp, E. B major, B, D sharp, F sharp. A sharp major, A sharp, D, F. C minor, C, D sharp, G. D minor, D, F, A. D minor, D, F, A. E minor, E, G, B. E minor, E, G, B. F minor, F, G sharp, C. F minor, F, G sharp, C. G minor, G, A sharp,
D. G minor, G, A sharp, D. Okay. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போகலாமா? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் எவ்ரிடே கேட்பேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் அவுட் ஆன மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் 10 நாளும் இது நீங்கள் திருப்பி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம். ஸோ ஏன் இதை திருப்பி பண்ணுறோம்? வை ஆர் வி ஆஸ்கிங் த சேம் கொஸ்டின்ஸ் அகேன் அண்ட் அகேன் இஸ் பிகாஸ் ஒன்ஸ் யூ ரைட் இட் அகேன் அண்ட் அகேன் அண்ட் அகேன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கெட் இம்ப்ரிண்டட். உங்கள் மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிரும். தட்ஸ் வை ஐம் ஆஸ்கிங் யூ ஆல் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ். Sure. So today we're going to go to our next class. So now that you know how to play majors, now that you know how to play minors, majors நம்மளுக்கு வாசிக்க தெரியும், minors வாசிக்க தெரியுமா? So I hope you've been practicing. எல்லாரும் நீங்கள் வாசிச்சு பழகிட்டு இருக்கீங்க. So majors and minors. So இன்றைக்கு we're going to go to play the song actually. So ஒரு பாட்டு எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கு பேசிக்காக 2 பாடல்கள் நான் தர போகிறேன் நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு. ஸோ we're going to teach you to play 2 songs today. So அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி I'm going to teach you how to play the songs, எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படின்றது குறித்து பார்க்க போகிறோம். So now we'll start with this question. For a major chord, how many keys do you need? ஒரு மேஜர் கார்டுக்கு எத்தனை கீஸ் வேண்டும்? 3 keys. Am I right? 3 keys. அதே போல ஒரு மேஜர் பாடலை வாசிப்பதற்கு 3 மேஜர் கார்ட்ஸ் தேவை. The same way, to play a major song, you need 3 major chords. Okay? ஒரு மேஜர் கார்டை வாசிக்கிறதுக்கு 3 கீஸ் தேவை போல ஒரு மேஜர் பாடலை வாசிக்கிறதுக்கு 3 மேஜர் கார்ட்ஸ் தேவை. So you also need to understand that there are major songs and minor songs. பாடல்களில் 2 விதங்கள் இருக்கு. ஒன்று மேஜர் பாடல்கள், இன்னொன்று மைனர் பாடல்கள். இன்றைக்கு நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா மேஜர் பாடல்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ we're going to talk about மேஜர் சாங்ஸ். இப்போ இவ்வளோ நேரம் மேஜர் கார்ட்ஸ் பார்த்தோம், இப்போ மேஜர் சாங்ஸ் பார்க்க போகிறோம், மேஜர் பாடல்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த மேஜர் பாடல்களை வாசிப்பதற்கு 3 மேஜர் கார்ட்ஸ் தேவை. யூ நீட் 3 மேஜர் கார்ட்ஸ். பட் எந்த மேஜர் கார்ட்ஸ்? இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலாக எத்தனை மேஜர் கார்ட்ஸ் இருக்குது? ஹவு மெனி மேஜர் கார்ட்ஸ் டு வி ஹேவ் டோட்டலி? 12 இல்லை? ஸோ இந்த 12ல் எந்த 3 வாசிக்கணும்? ஸோ இந்த 12 what 3 chords to play? Because there are songs in C major, there are songs in D major, there are songs in E major, F major. So all 12 majors have songs. பல songs வந்து ஒரு பாடல் ஒரு மேஜர்ல இருக்கும். So each song will be in different major. There are songs in G major, there are songs in D major. So when there is a song in C major, what are the 3 chords to play? So ஒரு பாடல் C majorல இருந்தா அதற்கு எந்த 3 chord வாசிக்க வேண்டும்? அதான் இன்னைக்கு கத்துக்க போறோம். சரியா? So the whole subject is called major relatives. இந்த சப்ஜெக்ட் உடைய பேர் வந்து மேஜர் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஸோ ஒரு மேஜர் உடைய ரிலேட்டிவ். The formula எழுதிக்கலாம். Please write down the formula. The formula is root major plus 5 major plus 2 major. Root major plus 5 major plus 2 major. So as I said, there are different major songs. There are 12 different majors. Each major will have different songs. ஒரு மேஜர்ல பாடல்கள் இருக்கலாம். இப்போ முதல்ல நம்ம எப்படி இதை கண்டுபிடிக்க போறோம்? How to find what chords to play for particular major. For example, C majorல ஒரு பாட்டு இருந்தனா அதுக்கு என்னென்ன கார்ட்ஸ்லாம் வாசிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல ரூட் மேஜர் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி மேஜரில் ஒரு பாட்டுனா கண்டிப்பாக என்ன மேஜர் வாசிச்சாகணும்? சி மேஜர். ஸோ சி மேஜர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ த ரூட் மேஜர் இஸ் சி. ஸோ இஃப் அ சாங் இஸ் இன் சி மேஜர், ஆப்வியஸ்லி தேர் வில் பி சி மேஜர் இன் தட். கண்டிப்பாக சி மேஜர் வாசிக்கணும். மிச்ச 2 மேஜர் என்ன வாசிக்கணும்? வாட் ஆர் தி அதர் 2 மேஜர்ஸ் required to play a song in C major? அப்போ we use this formula. இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த சி மேஜர் தவிர 2 மேஜர் என்னென்ன தேவை அப்படின்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சி மேஜர், இப்போ சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது? ப்ளஸ் 5. ஸோ the formula says add 5 to C. So leave C and count 1, 2, 3, 4, 5. So it goes to F. F major. And then the formula says plus 2. So F வந்துருக்கு, Fலேருந்து plus 2. So the formula says plus 2. So from F count 2, leave F and then count 2. 1, 2. So it goes to G major. So for a C major song, you just need to know C major, F major and G major. You can play any song in C major. So C majorல ஒரு பாடலை நீங்கள் வாசிக்கணும்னா இந்த 3 கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். You can play
99% of the songs. Yeah? ஸோ 99% சில பாடல்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன நோட், அதுவும் நான் எக்ஸெப்ஷன்ஸும் நான் பேசுவேன் during the course of time. I'll also be talking about exceptions, but when I'm saying 99%, it is 99%, you know. Most of the songs, 99% of the songs, with just these 3 chords, you can play any song in C major. C major உள்ள எந்த பாடலையும் இந்த 3 chords நம்மளுக்கு வாசிக்க தெரிஞ்சா நம்ம வாசிக்கலாம். So considering that you know C major, F major and G major are all straight lines, இல்ல? C major, F major, G major, இதில் black keys-ஏ கிடையாது. So it's all straight lines. So அதனால ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மேஜர் இது. ஸோ ஈஸியாக எல்லாருமே வாசிக்கக்கூடிய ஒரு மேஜர். ஸோ இந்த சி மேஜர் ஒரு பாட்டுனா நம்ம எல்லாருக்குமே வாசிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யா, ஸோ சி மேஜர், எஃப் மேஜர், ஜி மேஜர். நவ் லெட்ஸ் கோ டு டி மேஜர். ஸோ இஃப் அ சாங் இஸ் இன் டி மேஜர், ஆட்டோமேட்டிக்லி த ரூட் மேஜர் வில் பி டி. ஒரு பாடல் டி மேஜரில் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக த ரூட் வில் பி டி மேஜர். ஸோ டி மேஜர் ப்ளஸ் 5, லீவ் அவுட் டி அண்ட் கவுண்ட் 5, 1 2 3 4 5, which will be G major. And then G plus 2 is 1 2, which is A major. So for a D major song, you only need to know D major, G major, A major. You can play any song in D major. Again, 99% of the songs. Yeah. Next, let's go E major. So E major, the root will be E major, and then count 5, 1 2 3 4 5, which will be A major. And then from A count to 1 2, which will be B major. So E major la any part நீங்க இந்த 3 chords வாசலாம். For E major, any song just can play with just these 3 chords: E major, A major and B major. Yeah. Now can you write for F major? Can you write for F major, G major, A major and B major? I'll just give you 2 minutes. Just write down for F major, G major, A major and B major. You can use the same formula. Just write down for the rest of it. என்னை உன் கையில் படைத்தேன் முழுவதுமாய், என்னையும் பயன்படுத்தும். என்னை உன் கையில் படைத்தேன் முழுவதுமாய், என்னையும் பயன்படுத்தும். உயவன் நீ களிமண்ணா, உம் சித்தம் நிறைவேற்றுமே. உயவன் நீ களிமண்ணா, உம் சித்தம் நிறைவேற்றுமே. என்னை உம் கையில் படைத்தேன் முழுவதுமாய், என்னையும் பயன்படுத்தும். Check பண்ணலாமா? Okay, for F major, what are the other 2 chords? F major, A sharp major and C major. For G major, C major, D major. For A major, for B major, E major and F sharp. Okay, you get it? So ipo we'll just simplify this again. We'll simplify this. If you had noticed, what are the keys of C major? C major வாசிக்கிறது keys என்ன? C, E, G. Okay, now if you notice, if this is major, keys of major chords, the center one இருக்குல்ல, the center E, these are the keys of C major, C, E, G. The center one, you minus 1, E becomes D sharp. Appo it becomes minor, correct? So you just make E minus 1, it becomes C, D sharp, G, so you get minor. But if you put plus 1 of E, which is F, you get this. So for C major chord and C major relatives, the C and G are common. C major chord kum C major relatives kum pathina C um G um enna dhaan common.
ஸோ நடுவில் இருக்கிற இ தான் மாறிடுது. ஸோ ஈயை -1 பண்ணிங்கன்னா சி மைனர் ஆகிடும், ஈயை +1 பண்ணிங்கன்னா மேஜர் ரிலேட்டிவ் ஆகிடும். able to understand? So if you -1 the center one, it becomes C minor. If you +1, then it becomes C major relatives. The same thing for everything. So take D major. So D major is D F sharp A. You -1 the F sharp, it becomes F. So the D F A is D minor. But if you +1 F sharp, it becomes G. So D G and A becomes D major relatives. So probably we can call this MR, major relatives. We'll try for E. So E, G sharp B is basically E major. You take the G sharp, you just -1 that, G sharp -1 is G, the rest is the same, E, G, B, it becomes minor. Take the G sharp and add 1 to it, G sharp becomes A, so you take E, A and B, it becomes major relatives. ஸோ அதான் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு படிச்சிட்டிங்கனாலே மனப்பாடம் பண்ணிட்டாலே போதும். ஸோ இஃப் யூ கேன் ஒன்லி மெமரைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செட், C, E, G, D, F sharp A, E, G, B, F, A, C, G, B, D, A, C sharp E, B, D sharp, F sharp. If you can memorize that, you just need to play with the center ones. That's it. The first formula எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டோம்னா நடுவில் இருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணலாம், +1 -1 பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 லெசனுமே அந்த ஒரே ஃபார்முலா வச்சே நம்ம டிரைவ் பண்ணிடலாம். புரிஞ்சிருச்சா? able to get it? ஸோ நீங்கள் அடுத்தது படிக்க வேண்டியது இது. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்குது. நாளைக்கு மைனர் பற்றி படிக்க போகிறோம். ஸோ அதோட மற்றது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ இதுவே இதில் எல்லாமே நம்ம படித்தது தான். வி ஆல்ரெடி ரெட் திஸ். யூ நோ ஹவு டு ப்ளே சி மேஜர், யூ நோ ஹவு டு ப்ளே எஃப் மேஜர், யூ நோ ஹவு டு ப்ளே ஜி மேஜர். பட் புட்டிங் தோஸ் 3 chords into one song is what we're going to do today. ஸோ இன்றைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த 3 கார்டையும் எப்படி ஒரு பாடலுக்குள்ளே கொண்டு வருது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? மேஜர் ரிலேட்டிவ்ஸ், எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, எந்த கண்மலையானவரை எடுத்துக்கலாமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா அந்த பாட்டு? யூ ஆல் நோ தட் சாங், ரைட்? ஓகே, ஸோ த கண்மலையானவரே சாங் ஜி மேஜரில் இருக்குது. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜி மேஜருக்கு என்னென்ன சாங்? ஸோ சாங் கால்ட் என் தன் கண்மலையானவரே இஸ் ஆன் ஜி மேஜர். ஸோ வாட் ஆர் த 3 chords for G major? G, C, D. If you check the paper, is there any other chord in that? ஓகே, ஸோ இந்த பாட்டு நம்ம வாசிக்க போகிறோம். நான் வெறும் அந்த 3 chords மட்டும் வாசிக்கிறேன். I'll just play along. நீங்கள் கேளு, அப்படியே பாருங்கள். இந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே, வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிமைக்கு பாத்திரரே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. This is how we play in church, illa? In church la we just play chords and we try to make it sound full, yeah? So இது இந்த பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த கண்மலையானவர், இப்போ நம்ம எப்படி இதில் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு பென்சில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஐ திங்க் யூ ஆல் ஹேவ் அ பென்சில். ஸோ வேர் டு வி ப்ளே தீஸ் கார்ட்ஸ்? இப்போ இந்த கார்ட்ஸ் வந்து ஜினா எங்கே கரெக்டாக எங்கே ஜி வாசிக்கிறது அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்லி வென் எவர் யூ கிளாப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் த சாங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த கண்மலையானவரே டா, ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் கை தட்டுறோமோ அங்கெங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கார்டு வாசிக்கிறோம். That's how we play. So every beat, like for in the ta, in the kan, so அந்த in அந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? கரெக்டா நம்ம அந்த கார்டை வாசி in the கண்மலையா நவரே. ஸோ அந்த in மலையா, அந்த யா நவரே, ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்? நம்ம கார்ட்ஸ் வாசி. ஸோ இந்த லைன்ல பார்த்தீங்கன்னா if you look at this, and then கண்மலையா நவரே டாக், அந்த ரேக்கு அப்புறமும் என்ன இருக்கு? ஒரு பீட் இருக்கு. பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் லைன் தேர் இஸ் அ பீட் ஆஃப்டர் ரேல. எந்த கண்மலையானவரே டாக் என்னை காக். ஸோ அந்த அந்த என்னை காக்கும் வரதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்டர் ரே தேர் இஸ் அ பீட். ஆமா ரைட்? புரியுதா நான் பேசுறது?
Yeah, can we just mark the dots? நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் see for example, how do I usually tell my students to do is, so if you're, so I'm a left-hander, so I do like I tap my leg, yeah, like in the tuck in then கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே டக் வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே. ஸோ நீங்கள் அந்த தட்டும் போதெல்லாம் எந்தெந்த வார்த்தைக்கு மேலே தட்டுறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் என்ன பண்ணுங்க, ஒரு சின்ன டாட் வைங்க. யா, ஸோ வேர் எவர் யூ கிளாப் யூர் ஹேண்ட்ஸ் புட் அ டாட் அண்ட் லெட்ஸ் சி. யா, ஜஸ்ட் டேக் அ மினிட் அண்ட் டூ இட். யா, இந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 லைனில் செக் பண்ணலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட் 2 லைன், ஓகே. ஃபஸ்ட் 2 லைனில் எந்தெந்த எழுத்துலலாம் நீங்கள் டாட் வைக்க? ஃபர்ஸ்ட் லைன் எந்தன் எந்தன் கண்மாலை, அப்புறம் யா, தென் ரே, அப்புறம் தனியாக ஒன்று, ஆஃப்டர் தட் தனியாக ஒன்று இல்லை, எந்தன் கண்மலையானவரே டாக் தேர். யா, அப்புறம் என்னை, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எங்கே என்னை கா, அங்கே தான் இல்லை, ஓகே. கா, அப்புறம் தெய், வெரி குட், தெய், அப்புறம் என்னை காக்கும் தெய்வம் நீ ரே, நீல கிடையாது, ரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீ ரே, இந்த ரேல தான். யா, கரெக்டா? புரியுதா? ஐ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தட்ஸ் வெரி வீக். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ இட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ லுக் அட் திஸ், ஸோ பேசிக்லி இந்த சாங்கில் we actually see எந்த கண்மலை யா, அங்கே யால ஒரு நம்ம டாட் வைக்கிறோம், ஆனால் அங்கே எதுவுமே இல்லை. we actually put a dot in ya, but there is no chord there, right? There is no chord. So what you play is you play the previous chord again. So G இருக்கு, அந்த அடுத்த C மாறுறதுக்கு நடுவில் ஒரு டாட் இருக்கு, யால ஒரு டாட் இருக்கு. ஸோ அந்த டாட்டில் என்ன தான் வாசிக்க போகிறோம்? நம்ம திருப்பி G தான் வாசிப்போம். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பா. ஸோ அந்த பால கூட டாட் இருக்கு, பட் கார்டு இல்லாதனால மகிமைக்கு பாத்திரரே. புரியுதா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா now if you look at more exploring this in the 3 chord, நான் வந்து when I talk about 3 chords, so what we do in church, so in churches la நம்ம usually என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா, when we have a keyboard like this, what we do is there is something கீபோர்டில் வந்து இந்த ரிதம்ஸு அந்த தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஸ்டைல்ஸ், யூனோ, அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போட்டு இந்த 3 கார்டு வச்சே ஒரு ஃபுல் பேண்ட் வாசிக்கிற மாதிரி we can do, you know, just using these 3 chords we can make it sound like a huge band. So I'll just explain to you. ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரிதம் போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னால், I'll just play இந்த 3 கார்டு மட்டும், நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம், just 3 chords, but the rest of it the keyboard does it by itself. So I'll just play the 3 chords, okay? 1 2. எந்தன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே. So you don't need anything more than this to make this song beautiful, because you are singing the melody. Melody நம்ம பாடுறோம், மேலே chords நம்ம வாசிக்கிறோம். So that's all you need, you know, like any song for that matter. So this is how we do. Either one finger நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், or you can use 2 fingers. Third phase ஒன்று இருக்குது, அதுவும் நான் சொல்லித்தரேன் அப்புறம். பட் இப்போதைக்கு இது போதும். Yeah, for the third class this is more than enough. So just play octave G on both ends. Yeah. So the same thing with the next song, ஒரு தாய் தேற்றுவது போல், same thing. Much simpler. இந்த ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் we have kept in C major. C majorல இருக்கு. ஸோ C majorல இருந்தால் என்னென்ன கார்ட்ஸ் வரணும்? C majorல என்னென்ன கார்ட்ஸ் இருக்கு? C, F, G. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 3 கார்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம், C, F, G. ஸோ ஒரு சாங்கை வந்து
எந்த மேஜரில் வேணாலும் பாடலாம். இங்கே பாருங்கள், இப்போது இந்த எந்த கண்மலையானவரே நீங்கள் சியில் கூட பாடலாம், டியில் பாடலாம். உங்களுக்கு என்ன ஹையில் பாட முடியும், லோவில் பாட முடியும் பொறுத்தா இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த மற்ற கிளாஸஸில். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் ஒன் சாங் கேன் பி சங் இன் ஒன்லி ஒன் மேஜர், அப்படி கிடையாது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் இப்போ சி மேஜர். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். அதே இது டீலையும் பாடலாம். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஈலையும் பாடலாம். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் என் நேசர் தேற்றுவார். ஸோ எனி மேஜரில் நம்ம ஒரு பாட்டை பாடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மென் வந்து யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு ஹையர் ரேஞ்ச் இருக்கும், விமென்க்கு வந்து கொஞ்சம் லோவர் ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஹவு யூ வாண்ட் டு சிங். ஸோ எனி ஸ்கேல், எனி மேஜர், யூ கேன் சிங் எனி சாங். ஸோ ஃபார் நவ், see, the third class we're teaching about the major relatives, fourth will be minor relatives, and then from the fifth class it'll be like how do we actually write these chords. இப்போ நான் எழுதி தந்து நீங்கள் வாசிக்கிறது பெரிய மேட்டர் கிடையாதுல்ல. there is nothing big in me writing you the chords and you playing it is not a big thing, but how do you play by yourself, how do you use your ear to understand the shift in chords and all the stuff. அது எல்லாமே நம்ம train பண்ணும். For now you just start playing. I want you to understand how the chords change, how the music is different and all this stuff. சரியா? So when you go back, I want you to try these two songs. நாளைக்கு வரும்போது I want you to finish playing these two songs. It will take like 20 minutes maximum to practice one song. ஒரு சாங்க்கு 20 minutes. See, now you know to play all the 12 majors. ஒரு song I am asking you to use only 3 majors. Yeah? So probably before you take the song, try and play G, C, D, G major, C major, D major, G major, C major, D. Kanna apna in different combinations, try and play faster, and then just go ahead and take the song and just finish it. Maximum half an hour you need for one song. And C major, oru thai thetrudhu pol is the simplest because there are no black keys at all. It is only white keys. So it is a much simpler song to practice. Okay? Is that okay? ஹலோ, ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் தேர்ட் டே ஆஃப் ஆர் கிளாஸஸ். இந்த 3வது நாள் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி பாடல்கள் வாசிக்கிறது, ஒரு 2 மேஜர் பாடல்கள் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் கற்றுக்கிட்டோம். பட் ஆன்லைனில் பார்க்குற உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த 2 மேஜர் பாடல்களையும் நான் உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அது மாத்திரம் இல்லாமல் 2 ஆங்கில பாடல்களையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த பார்த்து நீங்கள் அப்படியே வாசிக்க பழகுங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். அதை நீங்கள் வாசிக்க பழகி நீங்கள் அதை வாசிச்சிட்டிங்கன்னா அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து எங்களுக்கு நீங்கள் கீழே பார்க்குற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் வீடியோஸ் அனுப்புங்க. ப்ராப்ளி வில் ஃபீச்சர் யூ இன் ஆர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ we're looking forward to listen to your comments. we're looking forward to listen to your suggestions. உங்களுடைய பதில்கள், உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்க. we'd be really really happy to read them and respond to them. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த டவுட்ஸுக்கான பதில்களை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ thank you for joining with us in this class. See you in the next class. That will be our 4th class. Until then, it is goodbye from Joel Thomas Raj.